Good morning to all. In the chemical engineering thermodynamics, we are discussing a new chapter, that is application of thermodynamics. Okay, some applications of the law of thermodynamics. So this unit will be in your syllabus is unit number 6 and 7. In the previous lecture, we discussed about the flow processes. Okay, then in the flow processes there is a number of two process we discussing. One process is discussed, that is continuity equation, and then second one is energy equations. Okay, so as per we discuss as the continuity equation, similar to consider as a energy equations. So and in the energy equation we discuss only the starting point. Then after, let's do recall it and continue our the theorem. So the law of conservation of energy for a control volume is given by rate of accumulation of energy within the control volume plus net rate of energy out by the flowing streams, which is given by Q minus W. So the law of conservation of energy for a control volume is given by rate of accumulations of energy within the control volume plus net rate of energy unit out by the flowing stream, which is Q minus W, where Q and W dot are the rate at which heat is supplied to the fluid and the rate at which shaft work is done by the fluid respectively. એટલે કે શાફ્ટ વર્ક છે બંને માટે, બરાબર. Rate of accumulation of energy, it is given by du by t divided by dt, where ut is the total internal energy. ut નો મતલબ થાય છે total internal energy within the control volume. The total energy of the fluid stream is the sum of its kinetic energy and potential energy. Kinetic energy, that means the energy is for a fluid which is in motion. So the energy is created is called kinetic energy, and potential energy, the fluid it having own energy, it's potential energy. And internal energy, so it is IE. Okay, internal energy U is equal to Q minus W. Okay, so the law of conservation of energy can now be expressed in terms of like that. So the law of conservation of energy can be expressed now. It is du raised to t by dt plus delta ke plus delta pe plus delta ie is equal to Q minus W. Okay, so these equations in which delta symbol represent the difference between existent entrance stream. ડેલ્ટાનો મતલબ અહીંયા એ થાય છે કે ટોટલ નથી થતું, પરંતુ એનો મતલબ થાય છે કે અહીંયા ઇનલેટ સ્ટ્રીમ અને આઉટલેટ સ્ટ્રીમનો તફાવત બતાવે છે. જેમ કે ડેલ્ટા ટી હોય તો એનો મતલબ થાય T1 માઇનસ T2. ઇનલેટમાંથી આઉટલેટ શું કરીએ છીએ, બાદ કરીએ છીએ, એટલે કે આઉટલેટમાંથી ઇનલેટને બાદ કરીએ છીએ, બરાબર. Now, so it will be in the form of like that. So delta k kinetic energy, it can be defined by 1/2 mu square. Okay, and delta p એટલે કે potential energy નું equation છે mgz, mass into gravity into the angle, that is z, that is height z.
and internal energy. Okay, sum of internal energy, that is mu, mass into internal energy, mu. સો હવે બધાની અંદર એમ કોમન છે એટલા માટે શું લઈએ છીએ 5.4માંથી એમને કોમન લઈ લઈએ છીએ, બરાબર. Where m is the mass flow rate and z is the height above the reference plane, and work done w is the made up from the two parts, shaft work અને flow work, બરાબર. એન્ડ ટોટલ ફ્લો વર્ક કેટલું થશે, ડેલ્ટા એમ પીવી, બરાબર, જે એનું ઇક્વેશન આપણને ખબર છે, ડબલ્યુ ડોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડબલ્યુ એસ અને ડેલ્ટા એમ ઓફ પીવી, બરાબર. નાવ from the substituting equation 5.4 and 5.5 into 5.3, બરાબર. 5.5 5 4 ને ક્યાં નાખવાના છે, 3માં. જેમ કે ડેલ્ટાની જેટલી પણ વેલ્યુ છે 5.4ની અંદરથી આ જે ડેલ્ટાની વેલ્યુ છે અને આ ડબલ્યુની જે વેલ્યુ છે, બરાબર, એ બધી જ વેલ્યુને ક્યાં મૂકવાની છે, આપણે અપ્લાય કરવાની છે ઇન ધ ધીસ યુનિટ, આ જ ઇક્વેશનની અંદર. તો આપણે અહીંયા અપ્લાય કરીશું તો શું થશે, પહેલાં તો ડેલ્ટા, આ બધા જ જે ડેલ્ટાની વેલ્યુ છે એની જગ્યા પર શું થશે, ડેલ્ટા આની જગ્યા પર સીધું આ લખાઈ જશે, બરાબર. અને બીજું ક્યુની વેલ્યુ આપણને ખબર, ડબલ્યુની વેલ્યુ ખબર છે, બરાબર, ડબલ્યુ ઇઝ ટુ ડબલ્યુ એસ પ્લસ એમ ઓફ ડેલ્ટા પીવી. નેક્સ્ટ ઇક્વેશન કંઈ આ રીતે થશે, બરાબર, એઝ ઇટ ઇઝ. તો ડેલ યુ બાય ટી અપોન ડીટી એઝ ઇટ ઇઝ, બાકીનું ઇક્વેશન મૂકીએ અને ક્યુ માઇનસ ડબલ્યુ. ઓકે, નાવ next term or a next terminology is said that for a steady state flow process is there is no accumulation of energy within the control volume, and equation 5.6 it becomes, જે પેલું ઇક્વેશન છે 5.6 છે, બરાબર, this equation. તો એની અંદર એક્યુમ્યુલેશન ટર્મ થતું નથી, બરાબર. સ્ટેડી સ્ટેટ કન્ડિશન હોય તો ટેમ્પરેચર પ્રેશર બધું કોન્સ્ટન્ટ, રિમેન કોન્સ્ટન્ટ, ઓકે, સંતુલન સ્થિતિમાં. તો એવી જગ્યા પર ઇન્ટરનલ એનર્જી, ટોટલ એનર્જી, ઇન્ટરનલ એનર્જી શું રહે છે, કોન્સ્ટન્ટ. એટલે એ શું લઈ લેવાની, 0. એટલે આગળનું ટર્મ શું થશે, 0. ડેલ યુ બાય ટી રેસ ટુ ડીટી એના બરાબર 0, બરાબર. આ ટર્મની અંદર શું થઈ જાય, આ ટર્મ શું થશે, 0, બરાબર. નેક્સ્ટ, સો આ ટર્મ શું થઈ જશે, 0. તો રિમેનિંગ ટર્મ કઈ વધશે, આ, બરાબર, ડેલ્ટા એમ ઇન્ટુ યુ સ્ક્વેર બાય 2 પ્લસ સીઝેડ ઇન્ટુ એચ, અને એઝ ઇટ ઇઝ ટર્મ હિયર. ઓકે, નાવ ફોર અ ફ્લો સિસ્ટમ્સ વેર ધ કાઇનેટિક એન્ડ પોટેન્શિયલ એનર્જી ચેન્જ આર નેગ્લિજિબલ. એનો મતલબ એવો છે કે જ્યારે ફ્લો સિસ્ટમ હોય ત્યારે એની કાઇનેટિક એન્ડ પોટેન્શિયલ એનર્જી ચેન્જ આર નેગ્લિજિબલ. આપણે ધારી લઈએ કે એની અંદર જે આવેલો ચેન્જ છે, બરાબર, સિસ્ટમમાં કાઇનેટિક એનર્જી અને પોટેન્શિયલ એનર્જી એ શું રહેવાની છે, રિમેન નોટ ચેન્જ. ઓકે, ઇફ વી આર નોટ એડિંગ ઓર inlet some energy, so 5.6 it becomes like that. તો આની અંદરથી શું રહેશે, ઓનલી ધ વેલ્યુ ઓફ these terms, that means આની અંદરથી જુઓ, પહેલાં તો એમ તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, બરાબર, યુ સ્ક્વેર બાય 2 અને જી ઝેડ, બરાબર. આટલી વેલ્યુ શું થઈ જશે, 0, કારણ કે કાઇનેટિક એનર્જી અને પોટેન્શિયલ એનર્જીનો ટર્મ્સ શું થઈ જાય, નેગ્લિજિબલ. તો રિમેન શું મળશે હવે, તો રિમેન્સ આમાંથી ડેલ્ટા એમ, બરાબર, અને બાકીનું શું મળશે, ડેલ્ટા અહીંયા છે એટલે આ ડેલ્ટા એચ, એમ ડેલ્ટા એમ એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ ક્યુ માઇનસ ડબલ્યુ. ઓકે, so the next equation is in the form of
this. Now, after 5.8, if the fluid enter and leaves the control volume in a single stream, કોઈ પણ સિંગલ સ્ટ્રીમની અંદર શું થાય છે, એન્ટર થાય છે. સો ધ માસ ફ્લો રેટ ઓફ અ ફ્લો રિમેન્સ સેમ એટ ધ એન્ટ્રાન્સ એન્ડ એક્ઝિસ્ટ. જો હવે સેકન્ડ કન્ડિશનની અંદર એવું બતાવવામાં આવે છે કે જ્યારે પણ જે માસ ફ્લો રેટ છે, બરાબર, માસ ફ્લો રેટ જે છે એ શું રહે છે, કોન્સ્ટન્ટ. ધારી લો કે ઇનલેટ જેટલું થાય છે એટલું જ આઉટલેટ મળે છે, એટલો જ માસ ફ્લો રેટ મળે, તો એમ નીકળી જશે ને બાકીની ટર્મ મળશે. તો એની જગ્યા પર હવે 5.7માં ડેલ્ટા એમ નીકળી જશે, એટલે કે એમ નીકળી જશે, તો બાકીનું ઇક્વેશન આ રીતે રહેશે, બરાબર, ઇક્વલ ટુ ક્યુ માઇનસ ડબલ્યુ એસ. So this equation is known as the total energy balance equation. Okay, and આ ઇક્વેશનને કહેવામાં આવે છે total energy balance equation for the case where changes in the kinetic and potential energies are negligible. બરાબર, આ ઇક્વેશનને શું કહેવામાં આવે છે, પહેલાં તો 5.9ને એનર્જી બેલેન્સ ઇક્વેશન્સ, અને હવે કોઈ પર્ટિક્યુલર કેસની અંદર આપણે જોઈએ કે જ્યારે ચેન્જ થાય છે કાઇનેટિક એનર્જી અને પોટેન્શિયલ એનર્જીની અંદર જે ચેન્જ થાય છે એ નેગ્લિજિબલ છે, બરાબર, તો એ પણ શું થઈ જશે, 0. એટલે અહીંયા શું આવશે, ડેલ્ટા એચ જ વધશે, ડેલ્ટા એચ બરાબર ક્યુ માઇનસ ડબલ્યુ એસ, બરાબર. So from the equation 5.9 and 5.10, Q is equal to what exactly, Q is equal to Q by M and WS is equal to WS by M. ઓકે, બંનેને M એટલે કે માસ ફ્લો રેટ વડે ડિવાઈડ કરી દીધું છે, બરાબર, 5.10 અને 5.9 પરથી. એટલે Q બરાબર શું થશે, Q ડોટ અને M ડોટ, એન્ડ WS બરાબર WS ડોટ અને M ડેશ M dot. The total energy balance consideration only the input and output from the system. For the fluid mechanics calculation, it is customary to express this equation in the form of mechanical energy balance, and the mechanical energy balance takes irreversible effect such as a fluid reactions also into account. Equation 5.9 may be put in the flowing stream. 5.9, તો 5.9 કઈ રીતે થશે, ડેલ્ટા યુ સ્ક્વેર બાય 2. હવે ડેલ્ટાની કન્ડિશન અપ્લાય કરીએ તો જી કોન્સ્ટન્ટ, ડેલ્ટા ઝેડ પ્લસ ડેલ્ટા એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ માઇનસ ડબલ્યુ એસ. ખબર પડી? ફોર ઇરિવર્સિબલ માટે from the definition of enthalpy, fluid we get dH is equal to, we know that dH is equal to U minus PV, બરાબર, ડેલ્ટા H is equal to U plus PV. તો હવે ડિફરન્સ લઈએ તો DH is equal to U plus PV. તો એકવાર પ્રેશર કોન્સ્ટન્ટ, એકવાર વોલ્યુમ કોન્સ્ટન્ટ, તો PdV પ્લસ VdP થશે. સો નાવ યુઝિંગ ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ, DU is equal to DQ minus DW, બરાબર, એટલે કે U is equal to Q minus W છે, ડિફરન્સ શું થશે, સેમ એઝ ઇટ ઇઝ. નાવ ફોર ઇરિવર્સિબલ પ્રોસેસ, DW એટલે શું થશે, PdV, બરાબર, DW. તો હવે શું કરવાનું છે, સબસ્ટિટ્યુટિંગ ઇક્વેશન 5.13, બરાબર, ઇન્ટુ ધ 5.12. તો 5.13ને 5.12ની અંદર મૂકી દો, તો 5.12 શું થશે, DH ઇઝ ઇક્વલ ટુ DUની જગ્યા પર શું આવશે, DQ માઇનસ DW પ્લસ VdP, બરાબર. DW એટલે કે PdV થશે, બરાબર, PdV કેન્સલ એન્ડ રિમેનિંગ શું થશે, VdP ઓનલી. નાવ ઇન્ટિગ્રેટિંગ ધીસ ઇક્વેશન 5.14, બરાબર, એને ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ તો શું થશે, ડેલ્ટા થઈ જશે, આગળ Q કોન્સ્ટન્ટ થશે, એન્ડ VdP એટલે કે ઇન્ટિગ્રેશન ફ્રોમ P1 થી P2 ઇન્ટુ DP, બરાબર. Now using this equation 5.11 can be modified the following form.
5.11 એને થશે આ ફોર્મમાં ડબલ્યુએસ એટલે કે ડબલ્યુએસ જે છે એને આ સાઈડ લઈ લઈએ તો શું થશે માઇનસ ડબલ્યુએસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુ સ્ક્વેર બાય 2 પ્લસ જી ડેલ્ટા ઝેડ પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન ફ્રોમ P1 ટુ P2 ઇન્ટુ VdP. બરાબર, કંઈ જ કર્યું નથી. 5.11 છે એ શું લઈ લીધું છે, આગળ લઈ લીધું છે. સો ડબલ્યુ બરાબર શું થશે, ઇફ ધ ચેન્જ ઇન કાઇનેટિક એન્ડ પોટેન્શિયલ એનર્જી આર નેગ્લિજિબલ. કાઇનેટિક અને પોટેન્શિયલને આપણે ગણવાની જ નથી. સો સાફ્ટ વર્ક ઇઝ ખાલી શું રહેશે, માઇનસ P1 ઇન્ટિગ્રેશન ફ્રોમ P1 ટુ P2 ઇન્ટુ VdP. And the above equation developed assuming reversible process, so which including 5.16, that's 1 u square by 2 plus gz ws ને ઇનલેટ કરાવી દો અને એને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લઈ લઈએ તો શું થશે, આખા ઇક્વેશન બરાબર 0 અને પ્લસ ઇક્વેશન ઇક્વલ ટુ 0. બરાબર, VdP plus ws plus f. બરાબર, and f is represent the loss of work due to the friction or mechanical energy dissipated due to the heat irreversibilities, and this equation is known as a mechanical energy balance. Okay.